Good morning, everyone. Welcome, everyone, to the Greenland United Methodist Church Sunday worship service. Let's just start with the hymn number 204, Majesty Worship His Majesty. 우리 함께 경배해 위대한 주님께 함께 이 찬양 고백하시면서 우리 가운데 영광 받으시기에 합당하시고 또 우리의 구원자 되신 주님을 힘차게 찬양하겠습니다. 경배해 위대한 주님께 모든 영광 존귀 찬양 드리어라. 찬양해 위대한 주님께 주의 왕권 보좌에서 넘쳐나네. 다 와서 예수의 이름 높이어라. 왕이신 예수께 영광 돌리어라. 경배해 위대한 주님께 죽으시고 다시 사신 만왕의 왕 Majesty, Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His Son, His enter race. So extol, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorify King over kings. Amen. Next song is Perfect You Are My God. Let's sing continually. Perfect you are my God, righteous and holy in autumn your way, revealing your glory in all that you do. All men will worship you. 다시 한번 sing it again. Perfect you are. Perfect you are my God. Righteous and holy in autumn your ways, revealing your glory in all that you do. All men will worship you. I will worship you. I will worship you. I will praise your name, for you are the only Lord and King. I will worship you. I will praise your name. My desire
다시 한번 고백합니다. 완전하신 나의 주, 완전하신 나의, 우리의 믿음을, 우리의 신앙을 주님께 고백합니다. 의의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님께 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 주님 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 우리 예배를 위해서 또 우리의 예배를 드릴 때에 우리의 마음이 주님께 온전히 집중하여 주님만을 예배할 수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 함께 기도하시겠습니다. Let's pray for worship today. 하나님, 이 시간 우리의 마음이 주께만 향하기를 원합니다. 우리가 살면서 또한 우리의 일상 가운데 겪어온 많은 일들과 또한 삶들의 걱정들을 이 시간 또다시 묵상하는 것이 아니라 우리의 모든 것을 아시고 우리의 생사화복을 주관하시는 주님께 우리의 마음과 생각을 내어놓고 주님께만 집중하는 시간이기를 원합니다. 주님, 이 시간 성령으로 이 자리 가운데 운행하시는 줄을 우리가 믿습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 주께서 함께 하신다 말씀하신 것 또한 믿습니다. 하나님, 이 시간 우리가 주님을 예배할 때 아버지, 우리가 인원이 많든 적든 우리가 주님 앞에 신령과 진정으로 예배하는 한 명을 찾으시는 줄을 믿고 우리가 그 예배자로 주님 앞에 서기 원합니다. 주여 인도하여 주시고 붙잡아 주시옵소서. 오늘의 예배의 모든 순서마다 주께서 역사하여 주시고 기도하는 제목들과 또한 목사님을 통해 우리 가운데 주님의 말씀을 주실 때 그 말씀이 우리의 마음과 생각과 뜻을 바꾸어 나가며 주께 더 가까이 나아가는 우리의 삶이 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다.
Please stand up and join us in the processional hymn number 75, Joyful, Joyful, We Adore Thee. 다 함께 일어나셔서 임내송 75장 기뻐하며 경배하세 찬송 드리시겠습니다. Please be seated. Good morning. Welcome to the worship service. Today is the second Sunday after the Epiphany, and also we begin ordinary time. And during ordinary time, is just the altar calendar is the green, which means the growth. During this time, we as a Christian, also as the disciple of Jesus Christ, we grow in faith and in discipleship. So I hope and pray that we all grow in Christ so that we can be like Christ. 오늘은 주연 두 번째 주일입니다. 오늘 예배에 참석하신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 또한 오늘은 교회력에 따르면 일반 주일을 시작을 하게 되고 교회 강대상 색깔은 그린입니다. 그리스도인으로서 또한 예수님의 제자로서 날마다 조금씩 성장하는 그런 때를 상징을 합니다. 우리 모두가 하나님 앞에서 또 우리 주님 안에서 조금씩 성장할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. After worship service, there will be the staff meeting of the women's group. So please, all women's group staff join the meeting. 예배 후에 여성교회 임원회가 있습니다. 여성교회 임원들은 기억하셔서 다 참석해 주시기 바랍니다. And there will be the New Year's blessing service with oil next Sunday during the worship service. So please join this service so that we can start New Year with God's blessing. Especially next Sunday is the lunar New Year's Day, so we can start the New Year's. 다음 주일 예배 시간에는 새해 축복 기도가 있습니다. 모든 분들이 참석하셔서 새해를 주님의 축복으로 시작할 수 있기를 바랍니다. And if you would like, please share with me your New Year's prayer request. I will continue to pray for you and your family.
새 기도 제목이 있으시면 저에게 알려주시기 바랍니다. 계속해서 여러분들을 위해서 1년 동안 기도하겠습니다. And we will have the baptism of Alex and Elias Vomit next Sunday. 이제 총 Kozinski's the grandson and the son-in-law, so they will baptized next Sunday. 알렉스와 일라이어스의 세례식이 다음 주일에 있습니다. 김다희 권사님의 그 손자와 그리고 같이 세례식이 있습니다. 모두가 함께 참석하셔서 함께 축하해 주시기 바랍니다. We continue to have the Friday the prayer service at 7:30. So please join us and pray for one another. 매주 금요일에 금요 기도회가 있습니다. 모두 참석하셔서 서로를 위해서 또 교회를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. We just stopped the fellowship hour due to the spreading of the COVID, but from next Sunday we will begin again the fellowship hour. So please check and join the fellowship time. 친교 시간을 다음 주일부터 다시 시작합니다. 함께 식사를 나누시면서 친교를 나눠 주시기 바랍니다. This week there are several people will travel. 총예 and Ed Arnold will go to Florida Friday. So please pray for them. And also Eun-sang will go to Korea next Sunday. So he will return back February 10th. So he will bring all his family back here. So please pray for him and his family so that they can return back safely here. 이번 주에 유정희 장로님과 에드 권사님이 플로리다에 가십니다. 금요일 날 가시고 그다음에 조은상 집사님이 한국을 방문합니다. 다음 주일 날 한국에 갑니다. 모두 안전한 여행을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. This morning I got the news. The Peter and the Kathy Kim's parents, Myung-chil, the Kim and Yeon-soo Kim got the COVID. The Myung-chil he is much better, but still Yeon-soo the Kim is he is sick. So please pray for them and their family. And also, you may know that Ed Arnold went to the emergency room Friday early morning because of chest pain and difficulty of breathing. But he returned back home yesterday, but still he has some symptoms, and so please pray for him for quick recovery. 오늘 아침에 김성축 장로님으로부터 연락을 받았는데 김명실 장로님과 김현수 권사님이 코로나에 걸리셨다고 합니다. 장로님은 조금 이제 나아지셨는데 아직 김현수 권사님께서 아직 누워 계시고 아직 좋지 않은 상황에 있다고 합니다. 두 분의 빠른 회복을 위해서 기도해 주시고 그다음에 그 유정희 장로님의 남편 에드 권사님이 그 지난 금요일 날 가슴 통증과 숨 쉬기가 힘드셔가지고 응급실에 새벽에 가셨다고 합니다. 이제 좀 좋아지셔서 어제 퇴원을 하셨는데 아직도 좀 통증이 남아 있고 해서 치료를 더 해야 되는 상황이라고 합니다. 빨리 회복될 수 있기를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Is there any other announcement? 다른 광고 말씀이 있으십니까? If not, let's join us in the opening hymn number 90, Spirit Song. 다 함께 일어나셔서 개회 찬송 91장 주님의 사랑과 그 영이 함께 찬송 부르시겠습니다. Spirit
Please be seated. Now, Mrs. Lisa Im will pray for us. 안숙자 권사님께서 우리를 위해서 기도해 주시겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 오늘도 예수님의 보혈로 다시 태어난 이 삶을 주님께 바치고자 모이게 해주심에 감사드립니다. 우리가 건강을 허락받았어도 진정으로 저희들의 몸과 마음이 아버지의 은혜에 조금이라도 보답하며 살고 있는지 돌아봅니다. 어리석기 그지없는 저희의 마음과 몸과 재물은 지장과 거칠에 계속 쓰이고 있고, 새해를 맞은 각자의 생활은 아직도 게으름과 악습의 구렁텅이에서 헤어나오지 못하고 있음을 회개합니다. 성령님, 이 시간 저의 영을 만져주시사 주님의 사랑과 소망으로 채워주셔서 우리 모두의 아픔을 보아주시고 신음을 들어주시옵소서. 아버지, 인간의 능력과 지혜로는 해결책이 없어 보이는 세상 곳곳의 테러와 끊이지 않는 코로나의 현실 또한 우리가 한탄하며 소망을 포기하기를 목적하는 사탄의 끈질긴 공격임을 알고 있습니다. 주께서 창조하신 이 땅 구석구석에서 처참히 꺼져가고 있는 소망의 불씨, 평화의 불씨가 다시 피어나 뜨겁게 불타오기를 소원합니다. 우리의 형제 자매들이 어둡고 처절한 고통에서 하루빨리 벗어나는 소망을 우리가 함께 기도하게 하옵시고, 그 정막 속에서 복음의 씨앗이 싹을 틔우고 하나님을 경배하는 찬양이 더욱 크게 울려 퍼지는 그날을 위해 힘쓰도록 인도하여 주시기를 간절히 기도합니다. 하나님, 그린랜드 교회를 생각하면 기쁨이 차오릅니다. 그 감사를 온전히 아버지께 돌립니다. 40년간 들어주신 성도님들의 기도가 헛되지 않기를 원하오며, 그 발자취를 토대로 더 큰 영광을 이 그린랜드 땅에서 누리시옵소서. 주님께서 사랑하시는 임종선 목사님을 선한 목자로 세워주셨으니 목사님의 가르침으로 한마음이 되어 나날이 성화되는 교회로 커가기를 기도합니다. 더불어 해티 목사님과 포레스티 장로님, 그리고 조나단 전도사님과도 늘 함께 하셔서 예수님의 마음으로 인내하시고 소통하는 지도자들로 세워주시옵소서. 저희들에게는 따뜻한 하나님의 품이 되어주던 이 교회가 꾸준히 더 많은 하나님의 자녀를 품을 수 있도록 선교하는 교회가 되기를 또한 기도합니다. 성령님, 항상 함께 하셔서 차별 없는 교회가 되도록 하시고, 물질적인 문제로 인한 갈등이 없게 하시고, 존중과 이해로 협력하는 강한 교회로 키워주시기를 간절히 기도합니다. 오늘 예배의 모든 순간을 주님께 바치오며 이 땅의 평화와 소망을 허락하시길 간절히 기도하며, 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드렸습니다. 아멘. Today's scripture is from Isaiah chapters 49, verses 1 to 7. Listen to me, O coastlands. Pay attention, you peoples from far away. The Lord called me before I was born. While I was still in my mother's womb, he named me. He made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he hid me. He made me a polished arrow. In his quiver he hid me away. And he said to me, You are my servant, Israel, in whom I will be glorified. But I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing in vanity. Yet surely my cause is with the Lord, and my reward with my God. And now the Lord says, who formed me in the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel might be gathered for him. For I am honored in the sight of the Lord, and my God has become my strength. He says, it is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the survivors of Israel. I will give you as a light to the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. Thus says the Lord, the Redeemer of Israel and his Holy One, to one deeply despised, abhorred by the nations, the slave of rulers.
Kings shall see and stand up, princes, and they shall prostrate themselves because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel who has chosen you. This is the word of the Lord. Today we have the special music. This is JNU Uni will sing the greatest thy faithfulness. 오늘 특별 찬양이 있습니다. 윤세린 교우가 오 신실하신 주 특별 찬양을 해주시겠습니다. Thank you so much. Thank you. Great sing, great music. We have many great musicians in our church. So I'm so glad. So we can praise God with our voice and many talent. 오늘의 말씀은 이사야 40장에서 55장까지에 있는 말씀의 일부로 보통 제2 이사야라고 불립니다. 이스라엘은 당시 세계 최강대국이었던 바벨론에 의해 성전이 파괴되었고 나라가 멸망하여 바벨론의 포로로 잡혀가 있었습니다. 하나님은 포로 상태에 있었던 그들에게 이사야를 통하여서 위로하지만 또한 도전적인 메시지를 전하셨습니다.
그 중에서도 채찍이 맞음으로 우리가 고침을 받게 되는 고난받는 종에 대한 메시지보다 더 놀라운 말씀은 없을 것입니다. 오늘의 말씀에서 하나님께서 이사야를 통해서 전하시는 말씀을 들어보십시오. 표준 세번역입니다. 네가 내 종이 되어서 야곱의 지파들을 일으키고 이스라엘 가운데 살아남은 자들을 돌아오게 하는 것은 내게 오히려 가벼운 일이다. 땅 끝까지 나의 구원이 미치게 하려고 내가 너를 뭇 민족의 빛으로 삼았다. 얼마나 놀라운 부르심입니까? 하나님의 종이 이스라엘 자손에게 희망과 신원하심, 또 온전하게 하실 빛을 가져다 뿐만 아니라 모든 나라에 빛을 비추게 하는 것이 얼마나 놀라운 약속이겠습니까? 이것은 단지 한 사람만을 부르는 것이 아니라 이스라엘 백성 전체를 부르시는 것이면서 야곱의 한 자손에 대한 약속의 말씀입니다. 그리고 이 한 사람, 바로 그 한 사람은 하나님이 구원하신다, 하나님께서 우리와 함께 하신다라는 뜻의 이름을 가진 세상에 빛을 오신 예수님을 의미합니다. 바로 그 예수님께서 같은 방식으로 우리에게 또 말씀하십니다. 그래서 우리는 세상의 소금이 되어서 생명의 맛을 주고 또 생명을 보존하며 세상의 빛이 되어서 모든 사람들에게 하나님 나라의 임재를 알려야만 합니다. 그렇기 때문에 우리는 해야 할 일들이 있습니다. 하지만 대부분의 사람들은 그 일을 하는 것에 대해 불안해하며 그것을 감당할 능력이 없다고 생각하고 빛을 비추기에는 충분하지 않다라고 생각을 합니다. 어떤 이유이든지 간에 이 특별한 소명이 나를 위한 것이 아니라 다른 누군가를 위한 것이라고 생각을 합니다. 아마도 여러분들 중에도 자신이 부적절하다고 느끼고 그 일을 하는 것을 두려워하는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 저도 그랬습니다. 하지만 우리의 부적절함과 두려움을 우리 속에 잘 감추든 아니면 그것이 겉으로 드러나든 선지자는 우리에게 말합니다. 또 예수님은 또 하나님도 반복해서 우리에게 말씀하십니다. 내가 너를 믿노라. 내가 너를 믿노라. 하나님은 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 하나님은 이사야 선지자를 통해 이렇게 말씀하십니다. 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 가운데 살아남은 자들을 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼으리라. 또한 우리를 위하여 십자가에서 돌아가신 우리 주님이 이렇게 말씀하십니다. 친구여, 내가 너를 믿고 모든 것을 내게 주노라. 너를 위하여 내가 희생하였고 너를 위하여 내가 살아났노라. 나는 하나님의 어린 양이요 너를 위하여 내가 성령으로 세례를 주어 너로 모든 것을 할 수 있도록 은혜 위에 은혜를 주노라. 예, 하나님은 여러분을 믿습니다. 이것이 우리가 다른 사람들에게 전해야 할 복음입니다. 하나님은 여러분을 믿습니다. 이것이 빛을 밝히게 하는 믿음이요 등을 밝히는 불꽃입니다. 하나님은 여러분을 믿으시며 이것이 우리의 삶의 능력을 제공하는 축복의 기름인 것입니다. 하나님은 여러분을 또한 저를 믿으십니다. 하나님은 우리 모두를 믿으십니다. 이것은 정말 놀라운 일입니다.
너무나 놀라운 일이라 단번에 모든 것을 받아들이지 못할 수도 있습니다. 저 또한 놀라운 하나님의 은혜를 경험하기 전에는 이것을 받아들일 수 없었습니다. 우리는 보통 하나님께서는 특별한 사람들을 믿으시고 부르신다라고 생각을 합니다. 하지만 예수님께서 자신의 제자로 선택한 사람들, 주님이 돌아가셨을 때 주의 길을 가르치라고 선택한 사람들, 주님이 전하러 오신 구원의 소식을 전하도록 부르신 사람들을 생각해 보시기 바랍니다. 아시다시피 그들에게는 특별한 것이 전혀 없었습니다. 아니, 그들은 사람들이 생각하는 것처럼 평범하지도 못한 사람이었습니다. 어떤 사람들은 세리인 마태와 같이 버림받은 사람들이었고, 어떤 이들은 가난하고 교육받지 못했으며 힘든 생활을 하는 사람이었습니다. 몇몇은 어부였고 로마를 전복시키려는 열심당원도 있었습니다. 또 예수님을 따라다니는 여인들도 있었습니다. 어떤 여인은 마리아처럼 순진했고, 어떤 사람은 마르다처럼 불안해했으며, 어떤 여인은 창녀였고, 어떤 사람은 가늠하다 현장에서 잡혔으며, 남편이 많았었던 우물가의 여인도 있었습니다. 하지만 예수님은 구원의 복음을 우리에게 맡기시듯이 그들에게도 맡기셨습니다. 그리고 주님은 실망하지 않으셨습니다. 예수님의 제자들, 예수님을 따르던 사람들은 우리와 다를 바가 전혀 없었습니다. 즉 그들은 예수님을 오해하고 그의 말씀을 자기 멋대로 왜곡하고 자신의 영광과 명예를 추구했으며 마지막 때에는 주님을 배반하고 버렸습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 하늘과 땅의 열쇠를 그들에게 주시며, 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요, 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 라고 말씀해 주셨습니다. 내가 너를 믿노라. 너는 세상의 빛이며 세상의 소금이라. 성도 여러분, 하나님께서는 오늘 이곳 그린랜드 교회에 앉아있는 여러분들을 믿으시고 이 말씀을 다시금 우리에게 주십니다. 저 밖에는 우리가 빛을 비춰야 하는 세상이 있습니다. 그곳에서 우리는 우리의 삶의 등불이 충만하며 빛을 비추는 믿음의 불을 가지고 있음을 보여줄 수 있습니다. 하나님은 여러분들을 믿으시며 그래서 여러분들이 못할 일은 하나도 없습니다. 여러분들은 여러분의 가정에서, 교회에서, 또 여러분이 일하는 곳에서 빛을 비출 수 있습니다. 하나님께서 여러분을 믿기 때문에 여러분이 빛을 비출 수 있는 것입니다. 여러분이 스스로 능력이 있어서가 아니라 하나님께서 여러분을 빛을 비출 수 있도록 만드셨기 때문입니다. 이것이 우리가 다른 사람들에게 전하도록 부름받은 바로 그 복음인 것입니다. 또 이 복음은 우리에게도 적용될 수 있고 우리가 빛을 비출 수 있도록 만들어줍니다. 그물체구라는 광부에 대한 이야기가 있습니다. 그는 어느 날 갑자기 거의 순금에 두껍고 풍부한 광맥을 발견합니다. 그는 큰 덩어리를 파내어서 수천 달러에 팝니다. 그래서 그는 새로 얻은 부를 진정으로 즐기고 감사하며 잘 살기 시작했습니다. 그러나 잠시 후 돈이 바닥납니다. 그는 배고프고 궁핍해졌습니다. 그는 생계를 유지하기 위해 자신의 소유물을 저당 잡힙니다. 하지만
결국 그는 모든 것을 잃고 거리에서 살게 됩니다. 잠깐만요. 이 이야기에 뭔가 잘못된 것이 있지 않습니까? 그가 무한한 부를 가진 금광을 소유하고 있다면 왜 그것을 사용하지 않습니까? 왜 그는 거지로 살고 있습니까? 그런데 우리도 마찬가지입니다. 우리는 모든 것을 가지고 있습니다. 하나님께서 모든 것을 우리에게 주시기 때문입니다. 그리고 하나님께서는 우리를 믿으십니다. 하나님께서는 우리에게 자신을 내어주셨고 성령을 우리에게 부어주십니다. 또 하나님은 우리에게 등불을 위한 기름을 주시고 우리에게 필요한 심지를 준비시켜 주십니다. 하나님은 우리의 모든 부분을 만드셨고 우리의 손을 붙잡아 주시며 우리가 빛날 수 있도록 우리를 등불 스탠드에 세워주십니다. 그런데 우리는 왜 아무것도 없는 사람들처럼 살아가고 있습니까? 우리의 유일한 질문은 우리는 믿음의 불을 붙일 것인가 라고 하는 것입니다. 우리는 우리를 향한 하나님의 사랑의 메시지를 신뢰하고 기쁘게 받아들임으로써 믿음의 불꽃을 타오르게 하실 것입니까? 아니면 하나님의 은사를 묻어버리고 이야기 속의 사람처럼 거리눈으로 살 것입니까? 안드레는 빛을 비추었습니다. 베드로도 그랬고 야고보와 요한, 마리아와 마르다, 우물가의 여인과 또 후에 온 바울도 그랬습니다. 작은 마가와 베베, 그리고 평범하거나 평범하지도 못했었던 더 많은 사람들이 또한 빛을 비추었습니다. 하나님께서는 그들이 스스로를 믿지 않을 때에도 그들을 믿으셨습니다. 그럴 때 그들의 약점과 실패, 그들의 죄와 두려움에도 불구하고 그들은 하나님의 백성들을 높였고 열방의 빛을 비추었습니다. 아마 여러분들은 누군가가 여러분들에게 하나님에 대해 말해주었고 여러분들의 마음을 움직였다라고 하는 것을 알고 있을 것입니다. 여러분은 아주 평범한, 아마도 평범하지도 못한 누군가가 여러분들이 가는 그 길에 빛을 비춰주어서 여러분에게 필요한 일용한 양식을 찾을 수 있음을 보여주었고 광산으로 들어가 금을 캐는 방법을 보여주었으며 하나님께서 여러분을 믿는다고 하는 것을 보여주었다는 것을 알고 있을 것입니다. 하나님은 자신의 백성들을 믿으셨습니다. 늙어 아기를 갖지 못하던 사라가 한 민족의 어머니가 되었습니다. 가족 중 막내이자 가장 작은 다윗은 영원한 왕조의 아버지가 되었습니다. 변덕스럽고 충동적인 요한의 아들 시몬은 그리스도의 몸인 교회를 위한 믿음의 반석이 되었습니다. 또 그리스도를 핍박했던 사울은 주님의 가장 위대한 사도가 되었습니다. 하나님께서 그들을 믿으셨기 때문입니다. 오늘 이 아침에 하나님께서는 여러분들에게 다시 말씀하십니다. 내가 너를 믿노라. 내가 너를 믿기 때문에 너는 내가 요청하는 모든 것을 할 수 있단다. 넌 할 수 있어. 예, 우리는 할 수 있습니다. 우리는 하나님께서 부르신 사람이 될 수 있고 하나님께서 주신 그 일을 할 수 있습니다. 그리고 우리는 우리가 선포하는 복음을 통해 하나님께서 모든 사람들에게 주시라는 기쁨과 평안을 이미 갖고 있습니다. 오늘 아침 우리 모두가 내가 너를 믿는다라고 하는
하나님의 말씀을 들을 수 있기를 기도합니다. 그리고 우리 모두가 하나님을 믿고 우리에 대한 하나님의 신뢰를 믿음으로 받아들임으로써 날마다 우리에게 다가오는 모든 사람들에게 주님의 이 메시지를 전할 수 있기를 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. O God of all the nations, you manifested your love by sending your only Son into the world, that all might live through him. You called us to light your light into the nations, but we feel inadequate and afraid of doing your work. This morning we hear you saying for us, I believe in you. You can do it. Lord, help us to hear your word for us. And with your help and gift, help us to spread the good news to others and to live our life as your precious children. We thank you for giving us joys. We thank you for your healing and your strength to those who are sick. And we thank you for the care and the prayer of our church family. We continue to pray for those who are suffered physically, mentally, or spiritually. We especially pray for Ed Arnold, Myung-Chil Kim, and Yeon Kim, and all who need your healing power. Lord, hold them with your mighty hand and touch them, touch their body and their soul, so that they may experience your amazing grace and healing. Also, we pray for those who have been suffered by natural disasters, especially people of California. Lord, have mercy on them. And no more disaster and suffering. And also to be with those who are away from their home or will not travel, especially Chong Ye and Ed Arnold, and all who will travel to Florida this week, and Eun Sang Cho, who will go to Korea next Sunday. Lord, protect them from all the dangers, so that they could have safe travel, enjoy, and return back safely. Also, we pray for our church and all the members. Pour out your Holy Spirit. Ignite our passion for you and for your ministry, Lord. Hold each one of us so that we can answer to your call and do your works. Loving and gracious God, thank you for being with us and listening to our prayer. We ask all these in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. It's time for the offerings. Now let us give thanks to God with our hearts and our offering. 봉헌 시간입니다. 다 함께 감사의 마음을 담아 하나님께 봉헌하시겠습니다. Let's sing together the doxology 352. Praise God from whom all blessings flow. 만복의 근원 하나님 만물어 찬양하여 할렐루야 할렐루야 복 주시는 주 하나님 힘 주시는 주 예수님 주의 성령 찬양하라 O Lord,
We acknowledge our weakness and your strength. You gave us your life, and you are ever with us. We give a little time and a little gift to you. This is your special time because we are assured that our giving is special to you. In giving, we admit that we cannot save ourselves, but we trust in your power. As your followers, we place our trust in you. Bless our offering and us, and use them for your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. The clothing hymn is hymn number 313, My Heart I Give Unto You. 결단의 찬송은 313장, 내 마음 주께 바치옵니다. 다 함께 찬송 부르시겠습니다. God called you enemy, not because you are special or you are capable, but because God believes in you. And He gives you strength and a gift to you. So to live your life as God's precious children and share the good news with others. Now may the peace of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 우리가 특별하거나 능력이 있어서가 아니라 하나님께서 우리를 믿으시기에 우리를 부르셨다는 것을 기억하고 하나님께서 주시는 능력과 은사들을 받아들여 주님의 복음을 다른 사람들에게 전할 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.